Hi students, in this class we study about the assessment of steam distribution losses. That is, we study in yesterday class, we study about the what is the steam distribution. So how this steam will be converted from water. So from water the steam is being converted into the superheater steam. So there we study about the sensible heat, latent heat, and superheat, etc. So what is the advantage of superheat? So now we need to see that this steam which we are distributed and wherever the losses will be occurring in this steam. അതായത് സ്റ്റീമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതായത് പൈപ്പ്സിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റീം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ. സോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് വെച്ചാൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റീമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. ഒരു പൈപ്പിലെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ പൈപ്പിലെ കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലീക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു പൈപ്പിലെ കൂടെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചെറിയ ആ പൈപ്പിൽ ചെറിയ ഹോൾസോ ആ പൈപ്പിൽ ചെറിയ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിലെ കൂടെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാവും, അല്ല ലീക്കാവും. സോ അതേപോലെ പല സ്ഥലത്തും ഈ സ്റ്റീം ലോസസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റീം ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ ഹൈ സ്പീഡിലായിരിക്കും അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് അത് പൈപ്പ്സിൻ്റെ സൈഡിലെ കൂടെയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് പൈപ്പ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് അത് ലീക്കാവും. സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റീം അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസസ്. So steam distribution system is the essential link between the steam generator and steam user. So steam generator is from your boiler. Say the boiler will be boiling the water and it will be generating the steam. So that we call as steam generator. And this steam generator generated steam and it is being transmitted through a pipe. And that is why it is called as, it is a link between the user. Steam user is your steam turbine. So it is a link between your generator and your user, that is boiler and this turbine. That link we call as the steam distribution. And an efficient steam distribution system is essential if steam of right quality and pressure, steam of right quality, that is superheated steam, that is of right quality, and pressure is to be supplied in the right quantity. That is you are generating the superheated steam at the right quality, but the superheated steam which you are transferring through this pipe may not reach that much as you are expected to be reached in your steam turbine. That is, the quantity will not be sufficient. So what happens to the quantity? This quantity will decrease if there is some losses, if there is some leakage in the pipe. So that is why I told you this right quality you can generate from the boiler. So if you want to have right quantity, then you need to see the losses should be reduced. അതായത് കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോയിലറിൽ നിന്നാണ്. കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബോയിലറിന് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റീം മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലെ സ്റ്റീമിന് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റീം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ലോസസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, so you can see this one, and the steam is being transferred to the various heat exchangers here, and after that we can have the tappings, and then a steam is being transferred to this pan and it is being condensate, and some amount of steam is being after the process. So you can see this is the process for the steam. After the process, the steam is being condensate and is being feed back to the boiler as the makeup water. So okay,
So we need to see that the steam generated in the boiler must be conveyed through pipe work to the point where its heat energy is required. Initially, there will be one or more main pipes or steam mains which carry steam from boiler in general directions of the steam using plant. As steam condenses in a process flow is induced, as steam condenses in a process flow, as steam condenses in a process, flow is induced in the supply pipe. Condensate has a very small volume compared to the steam, and this causes a pressure drop, which causes the steam to flow through pipes. So you can see this steam, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റീമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ സ്റ്റീമൊക്കെ ഇതിലെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ്. ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ സ്റ്റീം പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റീം നോക്കുക, ഈ സ്റ്റീം ഈ പാനിലൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷറാണ്, പക്ഷേ ഇതിലെ കൂടെ ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ പാട് ഈ സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, അത് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് മേക്കപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ വരും. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റീം ഇവിടെ വന്നു, ഈ സ്റ്റീം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പാട് ഇത് സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്തു. സോ അതേപോലെ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഒരു സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റീം പോയി ആ സ്പേസ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റീം കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്തു. സോ കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റീം എവിടെ വരണം, ബോയിലറിലേക്ക് വരണം. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, അത് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് വാട്ടർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So next, now we see the losses in the steam distribution. As the steam passes through the distribution pipe work, it will inevitably lose its pressure. അതേ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറും വേറെ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ സ്റ്റീം ഒരു പൈപ്പിലെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പായി, pressure drop ചെയ്തുകൊണ്ടാവും. So as the steam passes through the distribution pipe work, it will inevitably lose pressure due to frictional resistance within the pipe work. ആ പൈപ്പ് വർക്കിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റീമിൻ്റെ സ്റ്റീം പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. So condensation within the pipe work has heat is transferred to the environment. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടൻസേറ്റ് നടക്കേണ്ട എവിടെയാണ്, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നടക്കേണ്ടതാണ് ഈ കണ്ടൻസേറ്റ്. ബട്ട് ഈ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീം ചിലപ്പം വെള്ളമായിട്ട് മാറും, അതായത് കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിപ്പോവും. അത് സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത പ്രഷറിലെ സ്റ്റീം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ടർബൈനിലേക്ക് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല, ടർബൈൻ വരെ അത് എത്തില്ല, ഉറപ്പായിട്ട് എത്തില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. Therefore, allowance should be made for this pressure loss when deciding upon the initial distribution pressure. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക. വെള്ളം നിങ്ങൾ പൈപ്പിലേക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വലിയ പൈപ്പാണ് കരുതുക. ആ പൈപ്പാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പൈപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, പൈപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഫുള്ള് വെള്ളം എടുത്താലും പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കണ്ടൻസേഷൻ. ഈ കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റീമിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടെ, അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടെ സ്റ്റീം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനുമായിട്ട് സ്റ്റീം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ, പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സൈഡ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രിക്ഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് സ്മൂത്താണ് വേണ്ടത്, സ്മൂത്ത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പാണ് വേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ചില ഫ്രിക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സ്റ്റീം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടർബൈനിൽ വരാം. ഓക്കെ, സോ അതും ഒരു ലോസസ് ആയിട്ട് വഹിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി അബൌട്ട് ദി കണ്ടൻസേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം റിക്കവറി സിസ്റ്റം. സോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടൻസേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കണ്ടൻസേറ്റ് ആൻഡ്
ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം റിക്കവറി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കുക. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ ബോയിലർ നോക്കുക, ഈ ഇടത്തോട്ട് ബോയിലർ നോക്കുക. ഈ ബോയിലറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡായിട്ട് കാണുന്നത്. ആ റെഡിലെ സ്റ്റീം വേറെ പൈപ്പിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പൈപ്പിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്നാലും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കാര്യം കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആരോ കാണുന്നില്ല. ഈ ആരോയിലാണ് അത് കാണുന്നതിൻ്റെ ലോസസ്, ഹീറ്റ് ലോസ്, അതായത് റേഡിയേഷനായിട്ടൊക്കെ ഹീറ്റ് ലോസ് ആവും. അപ്പം അങ്ങനെ ലോസ് ആവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പൈപ്പിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡുമായിട്ട് ആ സ്റ്റീം ടച്ച് ആവും. ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ കണ്ടൻസേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ട്രാപ്പ്, ഈ ട്രാപ്പും വെൻസും പിന്നെ സ്ട്രെയിനറും വാൾവും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കാം ഈ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീം. സോ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീമാണ്, ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം. സോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ 2 PS IG 13.8 ബാർ സ്റ്റീമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. പക്ഷേ അവിടെ കിട്ടുന്നതോ 1 ബാർ സ്റ്റീമായിരിക്കും ഇവിടെ അറ്റ് ദി എൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷേ ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ ഫ്ലോ ആ ഒരു പൈപ്പിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കണ്ടൻസേറ്റ് ആവും. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ കണ്ടൻസേറ്റ് റിട്ടേൺസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ഏതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഫീഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ടാങ്ക്. സോ ഡീഏരിയേറ്റഡ് ടാങ്ക് എന്നാണ് പറയുക, DA ടാങ്ക്. സോ ഈ ഡീഏരിയേറ്റഡ് ടാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീമിനെ നോക്കുക. അവിടെ ടീയിൽ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു നീല കളറും കാണാം, പിന്നെ ചുവപ്പ് കളറും കാണാം അല്ലേ. ഈ ചുവപ്പ് കളർ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റീം. അപ്പം ഈ നീല കളർ കാണുന്നതാണ് ആ സ്റ്റീം കണ്ടൻസേറ്റ് ആയത്. ആ കണ്ടൻസേറ്റ് ആയ സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ടാപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലോ പ്രഷർ കണ്ടൻസേറ്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെൻറ്റിലേക്ക് വരും. സോ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമാണ്. ഈ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം നോക്കുക. ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയുന്നത്ര അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടൻസേഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുന്നത്ര കൂടെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ കുറയും. സോ നോക്കുക, അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ വെച്ചാൽ നീലയാണ്, സ്റ്റീം പ്രഷർ വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം പറഞ്ഞാൽ അത് ചുവപ്പാണ്. സോ നോക്കുക, ലാർജ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം അതിലെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നീല കളർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പോർഷൻസിലേക്ക് കൂടെ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാണ്. അതായത് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമിൻ്റെ അടിയിൽ, പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു നീല കളർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം. ആ സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ അതിനാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഇവാപ്പറേറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടൻസേറ്റിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ കണ്ടൻസേറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ, നിങ്ങൾ സ്റ്റീമുണ്ട്, ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും. So now we see the condensate and flash steam recovery system. സോ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടൻസേറ്റ് എന്താണ്, കണ്ടൻസേറ്റ് കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദി കണ്ടൻസേറ്റ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് phase produced by the condensation of the steam or any other gas. So heat energy contained in the steam consists of sensible heat and latent heat. അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ, വേപ്പറായി മാറിയ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റാണ്. പിന്നെ ആ സ്റ്റീമിനെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹീറ്റാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്. അതാണ് സ്റ്റീമിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആക്കി സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റുന്നത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റാണ്. വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. ഇത് മറക്കരുത്. വാട്ടർ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയാം. സാധാരണ വാട്ടറിനെ ഹീറ്റാക്കി സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റുന്നത്, ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താ പറയുക, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റാണ്. പിന്നെ സ്റ്റീമിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹീറ്റാക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റാണ്. സോ എനർജി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റീം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. The latter only
being utilized in most of the steam using equipment, that is latent heat. Heat energy condensate contained in the condensate amounts to as much as 20 to 30% of the heat of the steam. So condensate ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് 20 to 30% ഓഫ് സ്റ്റീമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത്രയും എനർജി കണ്ടൻസേറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. To maintain the maximum efficiency of the steam equipment, condensate formed in the equipment should be discharged through the steam traps. അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ട്രാപ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ട്രാപ്സിൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം ആസ് quickly as possible. In other words, the higher the temperature of the discharge contents, the higher the efficiency of the equipment. And this is the way of using steam efficiently. അതായത് സ്റ്റീമിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ കണ്ടൻസേറ്റ് അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡീഏരിയേറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. The discharge condensate has a fair amount of heat. For example, condensate at 3.5 kg per centimeter contains approximately 144 kilocalorie of heat per kg of condensate. If this hot water is fed to the boiler, the amount of heat required to heat it back to the saturation temperature of the boiler reduces. അതായത് വാട്ടറിന് ഫീഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മേക്കപ്പ് വാട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 25 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലെ ഫീഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് 40 to 70 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടൻസേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദി ബോയിലർ വിൽ റെഡ്യൂസ്. അല്ലേ, ഫീഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി ഈ കണ്ടൻസേറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ എക്കണോമൈസർ എന്താ ചെയ്യും, എക്കണോമൈസറിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ നിങ്ങളുടെ എക്കണോമൈസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ഫീഡ് വാട്ടർ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്കണോമൈസറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. എക്കണോമൈസർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ എക്കണോമൈസർ ഈ കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ്, കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്കണോമൈസറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടറുമായിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫീഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഈ ഫീഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ അത്രയൊന്നും ഫ്യൂവൽ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടറിനെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So that every 6 degree rise in feed water temperature leads to a reduction of 1% in fuel consumption. Since it is almost pure water, it is excellent boiler feed water from a chemical point of view. The return of condensate to the feed tank reduces the effective feed water TDS, that is total dissolved solid. അത് ഫീഡ് വാട്ടറിൽ വെച്ചാൽ കണ്ടൻസേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടൻസേറ്റിൽ ഒരിക്കലും ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കണ്ടൻസേറ്റ്, ആൻഡ് therefore the blow down losses in the boiler also decreases. Next one, water hammer is the pressure surge or wave caused when fluid, usually or liquid, both sometimes also gases, in motion is forced to stop or change the direction suddenly. അതായത് ഒരു വാട്ടറിനെ സഡനായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാട്ടർ അത് സഡനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈപ്പ് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം, സ്റ്റീം പൈപ്പ് ഒന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന് ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റീമിലെ പ്രഷർ അത് നേരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാളിലേക്ക് അടിക്കും. അത് ഹാമർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചുറ്റിക പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രഷർ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പ്രഷർ അത് നേരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് അതവിടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങളൊരു ബോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെന്നീസ് ബോൾ നിങ്ങൾ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ടെന്നീസ് ബോൾ നിർത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കയ്യിൽ ഒരു തട്ടിട്ട് അത് താഴത്തേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് ബാക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു അടി ആ സ്റ്റീം ബോളിലേക്ക് അത് അടിക്കും. സോ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സഡൻ ക്ലോഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാളിലൊക്കെ സഡൻ ക്ലോഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാളിന് മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി സി ദി ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം റിക്കവറി സിസ്റ്റം. സോ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.